ओम शांति। चलतु आज सृष्टिचक्र राज विषय बुझा। आम साधारण भाव में कहूचे जे ही सृष्टिचक्र घुरु अच्छे। आपण जदि गभीर भाव में चिंतन करेंगे ताहले देखिए प्रत्येक जिनिसर नुआ रु पुराणा हेबापाई मध्य गोटे चक्र बा गोटे समय नहीं थाए। जेपरी देखंतु ये सृष्टिचक्र इतिहास रे आम अतीत को आज मन पकाउछे, अर्थात दिने से भविष्य थिला, आज अतीत हो जाइछि। वर्तमान आम जो घर को देखुचे, जो शरीर को देखुचे, जो आसबाब पत्र देखुचे, आम चारिपटे संसार रे जो आड़े भी आखि बुलाऊे आम आखि को जहाँ भी देखा जाउछि यह भी धीरे धीरे तार रूप परिवर्तन करुछि। आपण भल भाव निजे चारिपट को निरीक्षण करंतु। आपणकर पारिपार्श्व रे जो व्यक्ति माने आपणकर छोट पिला बेले थिले सेमानंकर सेई व्यवहार, सेई कथावार्ता, सेई रूप रंग ढंग, सेई स्थिति आज अच्छी ना परिवर्तन होइछि। तेणु सृष्टिचक्र एक एपरी चक्र जो चक्र रे समस्ते घूरिबा को बाध्य। सेथिपाई स्वयं भगवान मध्य कहती जे बच्चे इस सृष्टिचक्र रे मु मध्य बंधा। कहीं ना मते तुम्हें माने सृष्टिर मालिक बा स्रष्टा कहूथिले मध्य ये सृष्टि को मु जदि तैयारी करिछि, गोटे नियम बनैछि, से नियम को मते भी पालिबा पाई बाध्य। कहीं ना मु जदि मोर मन इच्छा व्यवहार रे आसीबी, मन इच्छा आसीबी, मन इच्छा जीवी बा मन इच्छा मु मोर कौनसी कर्म करिबी, ताहले तुमे माने मध्य तुमर मन इच्छा कार्य करिवो बा मर्यादार बाउंड्री भितर बाहर को चले जीवो। तुमे माने जाई पार। कहीं ना तुमे जेतबेले चक्र भितर थरे बांधी होई जाउछ सेथरु मुक्त होवार प्रश्न उठुनी। बेले बेले तुमे माने संशय रे आणुछ, संसार बड़ कली जुग, ये संसार केते अति अवस्था को चली गलानी, भगवान कौन संसार रे नाहंती कि? गभीर भाव चिंता करंतु। आम गाँव रे जदि कहीं दुर्घटनाग्रस्त है किंबा आम गाँव रे जदि कहीं किछि गोटे पुरस्कार प्राप्त करिवो सेथिपाई कौन राष्ट्रपति पहुँचुछंती कि? आंचलिक कार्य हिसाब रे सही अंचल रे जे पुरोधा बा जे हिताकांक्षी से आसी से कार्य रे उपस्थित होई थांती। गोटे जिला स्तर रे जेतेबेले कार्य हुए, जिला स्तर रे जेही पुरोधा से आसिक पहुँची थांती बा अतिथि पहुँची थांती। देश स्तर रे, विश्व स्तर रे ए भली प्रत्येक क्षेत्र रे किछि ना किछि मर्यादा रही। मर्यादा को भांगी कि आमे चली परिबा नाही। काहे कि आमे सामाजिक प्राणी, समाज भितरु आमे मुक्त होई परिबा नाही। तेणु समाज रे रही समाज रो जहाँ नीति नियम कायदा मर्यादा जहाँ किछि अछि हमको पालन करने को पड़िबो। समाज रो नियम रु बाहर को जाई जदि आमे कौनसी कर्म मन इच्छा करूचे ताहले समाज हमको केबे महान श्रेष्ठ बा महत पुरुष रूपरे न देखी बा महत व्यक्ति रूपरे न देखी से पशु तुल्य गणना करि थाए। तेणु गोटे पशु हो बा मनुष्य हो, पशु मध्य खाऊची पीऊची आ से मध्य तार संसार बढ़ाऊची। मनुष्य आत्मा मध्य खाऊची पीऊची से मध्य तार घर गृहस्थी बा संसार वृद्धि करी चलीछि। किंतु फरक केउठारे अछि?
ନା ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ତାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ମନ ଯଦି କେଉଁଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରକୁ ଗଲା ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ମର୍ୟାଦା ଭିତରକୁ ଆଣୁଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ୟା ତ ପାଗଳ, ୟା ତ ମୂର୍ଖ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ତାକୁ ଟାଇଟଲ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାନବ ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ରୂପରେ ଦେଖିଥାଉ। କାହିଁକି? ସେଥିପାଇଁ ସଂସାରରେ ଯେତେ ସବୁ ପଶୁ ପ୍ରାଣୀ ଯାହା କିଛି ଅଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବଳ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସଂସାରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଯାଇଛି? ନା ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କି ସଂସାରରେ କାହା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦକୁ ପରଖି ଭଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ମନ୍ଦକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସେ ମନ୍ଦକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରୁଛି ସେତେ ଜଲ୍ଦି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାନ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି ବା ଭଲ ଲୋକ, ଭଲ ପିଲା, ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ବିଷୟରେ ଆମର କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି, ଏ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଭିତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏମିତି ଏକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚେ ଯେଉଁଠାରେ କି ସେ କାହାକୁ କପି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାର ନିଜସ୍ୱ ଓରିଜିନାଲ ସଂସ୍କାର ଏତେ ପବିତ୍ର, ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ, ଏତେ ଦିବ୍ୟ ଥାଏ। ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରରେ ଏହି ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ ଦୈବୀ ଦୁନିଆ ବା ସୁନାର ଦୁନିଆ ବା ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ମନୁଷ୍ୟ କୁହାଯାଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦେବତା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦେବତା କହିବାର ଅର୍ଥ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଦେବତା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ ସେମାନଙ୍କର ସୋଚ, ସେମାନଙ୍କର ବୋଲ, ସେମାନଙ୍କ କର୍ମରେ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ବା ଦେହ ଅଭିମାନର କୌଣସି ଅଂଶ ବିଶେଷ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଲୋଭମୋହର ଅର୍ଥ ହିଁ ନଥିଲା, କାମକ୍ରୋଧର ଅର୍ଥ ହିଁ ନଥିଲା। ତେଣୁ କାମନା ବାସନାରୁ ପରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିର ମୂଳ ଆଧାର କ'ଣ? ନା ସମସ୍ତେ ଅମର ଆତ୍ମାର ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଥିଲେ। ଭଲେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ଅଭିମାନରୁ ପରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରରେ ଏହି ସମୟଟି ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାନ ପବିତ୍ରତମ ସମୟ। ତେଣୁ ଚକ୍ର କହିବାର ଅର୍ଥ ଯାହାକି ଘୁରି ଚାଲିଛି, ତାର ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସେ କେଉଁଠି ଅଟକି ଯିବନି। ଅର୍ଥାତ ହରପଲ ସେ ଚାଲିଥିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସାପ୍ତାହିକ ଚକ୍ର କାହାକୁ କହୁଛେ? 7 ଦିନକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସାପ୍ତାହିକ ଚକ୍ର କହୁଛେ। ବାର୍ଷିକ ଚକ୍ର 365 ଦିନକୁ ଏକ ବାର୍ଷିକ ଚକ୍ର କହୁଛେ। ମାସିକ ଚକ୍ର 12 ମାସକୁ ଆମେ ମାସିକ ଚକ୍ର ବା ଯେଉଁ ମାସିକ ଚକ୍ର କହୁଛେ। ସେହିଭଳି ବର୍ଷ ବର୍ଷ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ, 1250 ବର୍ଷରେ ଏକ ଯୁଗ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ 4 ଯୁଗ ରହିଛି। 4 ଯୁଗ ଅର୍ଥାତ 1250 ବର୍ଷ ବା 5000 ବର୍ଷରେ ଏକ କଳ୍ପ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାକୁ କହିଛେ ଯେ ଭଗବାନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ
ଯୁଗେ ଯୁଗେର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ହିଁ ଅବତରଣ କରୁଥିଲେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମାନେ ଏକ ମହାଯୁଗ, ଯାହାକି 4 ଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ଚରଣ, ଗୋଟିଏ କଳ୍ପର ଶେଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ, ପୁରୁଣା କଳ୍ପର ଅନ୍ତ, ନୂତନ କଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ। ସେ କଳ୍ପର ସନ୍ଧି ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ମଞ୍ଚକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆମକୁ ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବଚ୍ଚେ, ଚକ୍ରମାନ ଯାହା ଘୁରୁଛି, ତୁମେ ହେଉଛ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୁରି ଘୁରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚକ୍ରର ଠିକ୍ ମେନ୍ ପ୍ରହରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ, ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ଚରଣ। ଆଉ ଏଠୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଯୁଗର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଅୟମାରମ୍ଭ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ମଞ୍ଚରେ ଅବତରିତ ହୋଇ ଆମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନୂଆ ରୂପଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ସତଯୁଗ। ତାହେଲେ ସତଯୁଗ ଆସିବ କିପରି? କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ସତ୍ୟଯୁଗ କିପରି ଆସିବ? ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବାର ଆଧାର ହେଉଛି ଆମେ ଆମର ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନିବା। ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ସତ୍ୟର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିରେ ଅଛେ ସେଇ କର୍ମ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିରେ ଅଛେ ମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛେ ମୁଁ ବିନାଶୀ ଶରୀର, ମୁଁ ବିନାଶୀ ଦେହ, ମୁଁ ଏକ ମଣିଷ। ତ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନରେ ରହୁଛେ, ଯାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେଇ କର୍ମ ହିଁ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସତ୍ୟ କଥା କହିପାରୁନାହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୁନିଆକୁ ଆଲୋକର ରାସ୍ତାରେ ନେଇପାରୁନାହେଁ। କାହିଁକି ନା ନିଜକୁ ଭାବୁଛେ ମୁଁ ଏକ ମଣିଷ, ମୁଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଏହି ସମୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବଚ୍ଚେ, ତୁମେ କେହି ଶରୀର ନୁହଁ, ତୁମେ ସବୁ ହେଉଛ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ଜ୍ୟୋତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଜ୍ୟୋତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଠା ସନ୍ତାନ। ମୁଁ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମାଟିଏ, ତୁମେ ବି ସେହିଭଳି ଆତ୍ମାଟିଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଶରୀରର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସି ଆସି ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ତେଣୁ ଏବେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି, ନିଜକୁ ଜାଣି, ନିଜର ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରୁହ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଫେରିବାର ସମୟ। ତାହେଲେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବା କିପରି? ଘରକୁ ଯିବା ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଯିବା। ତାହେଲେ ସେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଦଉଡ଼ି ସବୁ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ସେ ଦଉଡ଼ିକୁ କାଟିଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଯିବା। କ'ଣ ଦଉଡ଼ି? ନା ଆମର ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ବା ମନବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ସବୁ ବିନାଶୀ ଦୁନିଆର ବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଖରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛେ। ଚାହେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ, ଚାହେ ବସ୍ତୁ ହେଉ, ଚାହେ ବୈଭବ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ, ଆମେ ତା ପାଖରେ ନିଜର ମନବୁଦ୍ଧିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛେ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ ତ ନିଜ ମନବୁଦ୍ଧିକୁ ହାଲୁକା କରିଲେ, ମୁକ୍ତ କରିଲେ ସେ ଯାଇକି ହାଲୁକା ହୋଇକି ଉଡ଼ିକି ଉପରକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ତା'ର ଆଧାର ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଚେତନ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଆତ୍ମାର ପିତା ପରମାତ୍ମା, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଦେଖିବାକୁ ରୂପରେ ଆକାଶର ତାରା ଭଳି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଝଲମଲ କରୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ। ଆଉ ମୋର ପିତା ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ରୂପରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ। ଆଉ ମୋର ଘର ଯେଉଁଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରାଗଣଙ୍କର କିରଣ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିଭ ଲାଲ ଜଗତ, ଯାହାକୁ କି କୁହାଯାଇଛି ପରଲୋକ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ଷଷ୍ଠ ମହାତତ୍ତ୍ୱ, ନିରାକାରୀ ଜଗତ। ସେ ନିରାକାରୀ ଜଗତକୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଚାଲିଯିବି। କାହିଁକି ନା ତାହା ମୋର ଓରିଜିନାଲ ଘର। ମୁଁ ଯିବି, ପୁଣି ଥରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବି। କାହିଁକି ନା ସେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବସିବାର ନାହିଁ, କି ଏ ସଂସାରରେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବସିବାର ନାହିଁ। ଚକ୍ର ପରା। ତେଣୁ ଆମେ ଚକ୍ରରେ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛେ। ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣି ପାରା, ଅଠା କାଠି ପିଞ୍ଜରାରେ ନଦୀ ଏ ଧରା। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଆତ୍ମା ବସିଛି, ଏ ଶରୀର ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ। ଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବ, ସେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ବସବାସ କରୁଛେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ସେ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷରେ ହିଁ ସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ
ଆମେ ନା ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ରହିପାରିବା, ନା ଆମେ ସାକାର ସଂସାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ରହିପାରିବା। ଏଇଭଳି ଆବାଗମନର ଚକ୍ର ଲାଗିଥିଲେ ଲାଗିଥିବ। ଏ ଚକ୍ର ଭିତରୁ କେହି ବି ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କହିବା କାହିଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ? ହଁ, ଆମେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଖାସ୍ ପାର୍ଟ ପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ଘରେ ବସିଯିବା, ଏଠାରେ ପାର୍ଟ କରିବ କିଏ? ସେ ଏଠାରେ ପାର୍ଟ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି? ରାମ କ'ଣ ରାବଣ କ'ଣ, ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ କ'ଣ, ଦୁଃଖ କ'ଣ ସୁଖ କ'ଣ, ସବୁ ଅନୁଭବ କରିବ କେମିତି? ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଖାସ୍ ଏ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଉଛି। ଏ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ନିଜର ପାର୍ଟ ବା ନିଜର ଅଭିନୟ କରି ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତରେ କେହି ଚୋର ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ କେହି ଦୁଃଖୀ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ କେହି ଧନୀ ନୁହେଁ, କେବଳ ମାତ୍ର ପାର୍ଟ। ଯେମିତି ଡ୍ରାମାରେ ଜଣେ ଯାଇକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିକାରୀର ରୋଲ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଭିକାରୀ ନୁହଁ। ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁର ରୋଲ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମରିନଥାଏ। ସେମିତି ଏ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରରେ କେହି ମରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା କେବଳ ଗୋଟେ ତା'ର ପାର୍ଟ ବା ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରୁଛି। ତା'ର ସେହି କିଛି ସମୟର ପାର୍ଟକୁ ସେଠି ସ୍ଥଗିତ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପାର୍ଟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଭୟଙ୍କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଶରୀର ଆଉ ସଂସାର ସର୍ବସ୍ୱ ଭାବିକି ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ଅଟକିଯିବା, ତାହେଲେ ଆମ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରରେ ଆମର ଡ୍ରାମାଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଚକ୍ରର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝି ଏ ଚକ୍ର ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୂଳ କଥାକୁ ବୁଝିବା ଯେ ମୂଳ ଘର ହେଉଛି ମୋର ପରମ ଧାମ, ମୂଳ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପରମ ପିତା, ମୂଳ ଧର୍ମ ହେଉଛି ମୋର ଶାନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ମୋ ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।